ओम शांति 25 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे दृढ़ निश्चय कर जे मु एक आत्मा निजको आत्मा मने करी प्रत्येक कर्म आरंभ कर तेबे बाबा मने पड़िबे कौनसी पाप हेब नाही। दृढ़ निश्चय कर जे मु एक आत्मा निजको आत्मा मने करी प्रत्येक कर्म आरंभ कर तेबे बाबा मने पड़िबे कौनसी पाप हेब नाही। प्रश्न कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करिबा पाई केउ मेहनत समस्त को करिबा को हेबो। कर्मातीत स्थितिर पाखापाखी अवस्थार चिन्ह कौन? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करिबा पाई केउ मेहनत समस्त को करिबा को हेबो। कर्मातीत स्थितिर पाखापाखी अवस्थार चिन्ह कौन? उत्तर कर्मातीत हेबा पाई जोग बल द्वारा निजर कर्मेंद्रिय मानकु आयतरे रखिबार मेहनत कर। अभ्यास कर जे मु निराकार आत्मा निराकार बाबांकर संतान निजर समस्त कर्मेंद्रिय निर्विकारी होई जिवो। एहा बहुत कठिन परिश्रमर कथा। जेते जेते तुमे कर्मातीत अवस्थार निकटतम हेबाकु लागिबो सेते सेते तुमर प्रत्येक अंग शीतल एवं सुगंधित हेबाकु लागिबो। सेथिरु विकारी दुर्गंध बाहरी जीवो। अतीन्द्रिय सुखर अनुभव हेबाकु लागिबो। ओम शांति। शिव भगवान वाच एक कथा पिला मानकु बुझाइबाकु पड़िबो नाही जे एहा काहा प्रति। पिला माने जानुछंती शिव बाबा ज्ञानर सागर मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। तेणु निश्चित भावरे आत्मा मानक सहित ही कथावार्ता हेउछंती। पिला माने जानिछंती शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। बाबा शब्दरु ही जना पड़ी जाउछि जे परमात्मा को ही बाबा कुहा जाउछि। सृष्टिर समस्त मनुष्य आत्मा सही परम आत्मा को पिता बोली कहउछंती। बाबा परम धाम रे रहुछंती। प्रथमे प्रथमे एही कथा पक्का करिबाकु हेबो। निजको आत्मा निश्चय करिबाकु हेबो एवं एही कथा उपरे निश्चय पक्का करिबाकु हेबो। बाबा जहा सुनाउछंती ताहा आत्मा ही धारण करि थाए। जेउ ज्ञान परमात्मा को पाखरे रहिछि ताहा आत्मा मानक पाखरे मध्य रहिबा दरकार। जहाको सुनी मुख द्वारा वर्णना करिबाकु पड़ी थाए। तेबे जहा भी पाठ पढ़ी थांती ताहा आत्मा ही पढ़ी थाए। आत्मा शरीररु बाहरी गले पाठ पढ़ी पारिबो नाही। आत्मा ही संस्कार नै अन्य शरीर रे प्रवेश करि थाए। तेणु प्रथमे निजको पक्का पक्का आत्मा भाबिबाकु हेबो। एबे तुमको देह अभिमान छाड़िबाकु पड़िबो। आत्मा ही सुनी थाए एवं धारण करि थाए। आत्मा शरीर रे नथिले शरीर हलचल मध्य होई परिबो नाही। एबे तुम मानको पक्का पक्का निश्चय करिबाकु हेबो जे परमात्मा आम आत्मा मानको ज्ञान देउछंती। आमे आत्मा शरीर द्वारा सुनुछु एवं परमात्मा मध्य आमको शरीर द्वारा सुनाउछंती। एही कथा को बारंबार भूली जाउछंती। केवल देह ही मने पड़ुछि। एक कथा मध्य तुमे जानिछ जे भल अथवा खराब संस्कार आत्मा रे ही रही थाए। मद पीबा खराब कथा कहिबा एहा मध्य आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा करि थाए। आत्मा ही एही कर्मेंद्रिय द्वारा एते सबु अभिनय करि थाए। तेणु प्रथमे प्रथमे निश्चित आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। बाबा आत्मा मानको पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा ही एही ज्ञान को साथी रे नै जिवो। जेपरि सेठारे परमात्मा ज्ञान सहित रहुछंती सेही परि तुमे आत्मा माने मध्य एही ज्ञान को साथी रे नै जिवो। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु एही ज्ञान सहित नै जाउछि। पुणी तुम मानकु अभिनय करिबा पई आसीबाकु पड़िबो। तुमर पाठ हेला नुआ दुनिया रे प्रारब्ध भोग करिबा।
ସେଠାରେ ତୁମେ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ ବିନା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏହା ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଲେ କେବେ ବି ପାପ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପାପ କଟିଯିବ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ କୌଣସି ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି, ଦେହ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଶରୀରଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ କରୁଛୁ। ଅଫିସ୍ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରଧାରୀ ହୋଇ ନିରାକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ନିଜକୁ ନିରାକାର ଭାବି ନିରାକାରକୁ କେବେ ମନେ ପକାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ନିରାକାର ଆତ୍ମା ଭାବି ନିରାକାର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରିଲୁ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କେହି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ ତେବେ ଆଗରୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିକାରୀ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ବିକାରୀ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଚେହେରା, ରାଜମୁକୁଟ ଆଦି ଏଠାରେ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଦେଖି ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ସେହିଭଳି ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ କରି କରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଶରୀର ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ। ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ଏହି ମହିମା ହେଉଛି କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖୁସିର ପାରଦ ଚଢ଼ିଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭକ୍ତ ଗୀତା ପାଠୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାନି କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଢେର ଯାଉଛନ୍ତି।
ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉଚ୍ଚରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ସିଡ଼ି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଧାମ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥ, ଅମରନାଥରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଶିଖର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କହିବ ଯେ ଏହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ରହିଛି? ଏକଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛ। ଦୁନିଆରେ ତ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରୁଛ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହା ହେଲା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କି ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ନ ହେଲେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ସିଂହୀର କ୍ଷୀରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି କାନ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ସମାନ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ଏହା ସୁନାର ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସୁନାର ପାତ୍ର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ସହଜ, ଯାହାକି ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇ ଗୀତାପାଠୀମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଉଭୟ ରୋଜଗାର ଚାଲିଛି। ଉଭୟ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ, ପବିତ୍ର ରୁହ। ଏପରି ଆଉ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଧର୍ମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଠିକ୍, ନଚେତ୍ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ଏଭଳି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। ଏଭଳି କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେବେ କି ବାବା ଆସନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କ'ଣ କେବେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ? ଏଠାରେ କନ୍ୟାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିକାରୀ ହେଉନାହଁ ତ? କାହିଁକି ନା କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ବିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଛ।
एबे तुमको पवित्र होई शिवालय को जीवाकू हेबो। तेणु तुमे एही गोटिए जन्म पवित्र रुह, शिव बाबा को मने पकाओ, तेबे तुमे माने शिवालय स्वर्ग को चली जीव। तथापि भी काम विकार केते शक्तिशाली, केते हैरान करुछि, परस्पर प्रति आकर्षित कराउछि। तेबे एही आकर्षण को समाप्त करिबाकू हेबो। जेहेतु घर को फेरिबाकू हेबो, तेणु पवित्र मध्य निश्चित भावरे हेबाकू पड़िबो। शिक्षक कौन सबु बेले बसी रहिबे? पाठ पढ़ा अल्प समय पाई चलिबो। बाबा कहि देइछंती एही ब्रह्मा मोर रथ अटंती ना। रथर आयुष मध्य कहुछंती। बाबा कहुछंती मु तो सर्वदा अमर, मोर नाम मध्य अमरनाथ अटे। मु पुनर्जन्म नेउ नाही, तेणु अमरनाथ बोली कुहा जाउछि। तुमको मध्य अधाकल्प पाई अमर करि देउछि, किंतु तुमे पुनर्जन्म नेउछ। एबे तुमको ऊपर को जीवाकू हेबो, तेणु मुख स्वर्ग आड़कू, पाद नर्क आड़कू रहिबा उचित। पुणी तुमे नर्क आड़कू मुख काहींकी करूछ? कहउछंती बाबा भूल होईगला, मुह एपटकू होईगला। तेबे एहार अर्थ ओलटा होई जाउछंती। तुमे बाबा को भूली देह अभिमानी होई जाउछ, तेणु ओलटा होई जाउछ। बाबा तुमको सबु किछि जणाउछंती। बाबांक ठारू किछि भी मागिबार नाही जे बल दियो, शक्ति दियो। बाबा तो आमको रास्ता देखाउछंती। जोग बल द्वारा ही एही भली होई परिबो। तुमे जोग बल द्वारा एते साहुकार हेउछ जे 21 जन्म केबे काहाठारू मागिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। एते सबु तुमे बाबांक ठारू नेउछ। तुमे माने जानुछ बाबा आमको अशरंती रोजगार कराउछंती। कहउछंती तुमे जहा इच्छा ताहा नियो। एही लक्ष्मी नारायण सबुठारू उच्च अटंती। तुमर जहा इच्छा ताहा नेई परिबो। जदि भल भाबरे न पढ़िबो तेबे प्रजा को चली जीवो। प्रजा मध्य निश्चित तैयारी करिबाकू हेबो। आगको तुमर ढेर म्यूजियम होई जीवो। तुमको बड़ बड़ हॉल कॉलेज मिलिबो, जेउठारे तुमे सेवा करिबो। विवाह आदि करिबा पई जे हॉल तैयारी करूछंती ताहा मध्य तुमको निश्चित मिलिबो। तुमे बुझाइबो शिव भगवान उवाच, मु तुमको एभली पवित्र करूछि, तेबे एहार ट्रस्टी माने मध्य तुमको फल देई देबे। कुह भगवान उवाच, काम महाशत्रु अटे, जहा द्वारा तुमे दुख पाइछ। एबे तुमको पवित्र होई पवित्र दुनिया को जीवाकू हेबो। तुमको हॉल मिली चलिबो, किंतु तुमे कहिबो टू लेट, बहुत देरी होई गला। बाबा कहउछंती मु कोन तुमको खाली एमिति नै छिबि कि जेउथि पाई मते भरणा करिबाकू पड़िबो। पिल्ला मानकर गोटिए गोटिए पैसा रे तलाब हेउछि, बाकी तो समस्तंकर माटी रे मिसि जीवो। बाबा सबुठारू बड़ सुना रूपार व्यवसायी अटंती। बाबा सुनारी धोबी कारीगर मध्य अटंती। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाबा जो सच्चा सच्चा कहानी सुनाउछंती सेगुड़ी को ध्यान पूर्वक सुनिबाकू हेबो एवं धारण करिबाकू हेबो। बाबा को किछि भी मागिबार नाही। 21 जन्म पाई निजर रोजगार जमा करिबाकू हेबो। बाबा जो सच्चा सच्चा कहानी सुनाउछंती सेगुड़ी को ध्यान पूर्वक सुनिबाकू हेबो एवं धारण करिबाकू हेबो। बाबा को किछि भी मागिबार नाही। 21 जन्म पाई निजर रोजगार जमा करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, एबे घर को फेरी जिबाकू हेबो। सेथि पाई जोग बल आधार रे शरीर प्रति थिबा आकर्षण को समाप्त करिबाकू हेबो। कर्मेंद्रिय मानकू शीतल करिबाकू हेबो। एही देहर अभिमान को त्याग करिबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। एबे घर को फेरी जिबाकू हेबो।
ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଆଧାରରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦେହର ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀ ଘର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ମନା ଭବ ମନ୍ତ୍ରର ସହଜ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମନର ବୃତ୍ତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ତରଙ୍ଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ସେବା ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାନସିକ ସେବା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା। ସ୍ଲୋଗାନ, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।